Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. बहुत सत्कारयोग मेरिया मावा भैणा नौजवान वीरों बुजुर्गों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। साध संगत जी, 2 दिन के अंदर अंदर थोड़ी तकदीर का फैसला आने वाले चंगे सवेर का फैसला तुसी आप करना है। और ये फैसला करन वास्ते किसी होर ने नहीं, जिवें रेल गड्डी का सफर करीदा है, सवारी आप दे समान लई आप जिम्मेवार है। अपने भविख का सही फैसला जे करना है, थोनू सारियां नू इहदे ते बड़े ध्यान दे के फैसला करना पैना। 18 साल इस हलके ते सिद्धू जोड़े दा तुसी उन्हां नू मान बख्शदे आए हो। वो MP भी बने, बीबी सिद्धू उन्हां दी घर दी आ घट जो जी, घटा लो बंदे घटा लो, मान लो फिर मुश्किल हो। थोड़े बंदे घटा ला भरा, कुछ नहीं होंगे। इसे तरह उन्हां दी घर दी बीबी नवजोत कौर सिद्धू नू तुसी MLA भी बनाया और वो मंत्री भी बनी। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ओ भरा खड़ जा यार, मैं जेड़ी फोटो कहेगा वो जी लवा के जाऊं, भावे पुट्ठा लगा लियो। लोग खुश चाहिए है भरा, मैनू सिद्धू वाली आदत नहीं है। मेरा वीर नवजोत सिंह सिद्धू वजीर भी रहे और अज जिहदी सरकार चलती है उस कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी ने। मगर ये इलाका थोड़ा सब तो आर्थिक पक्षों कमजोर और लोड़वंद मेहनतकश दिहाड़ीदार लोग ज्यादा इस इलाके च रहिंदे हैं। और 18 साल च नवजोत सिंह सिद्धू ने जां ओदी घर दी ने कदे किसे दे सुख च नहीं, कदे किसे दे दुख च नहीं। कोरोना दी एडी वड्डी मार पई, मगर अफसोस नाल कहना पैंदा है लोकां दियां नौकरियां चले गईयां, दिहाड़ियां मर गईयां, मगर किसी ने भी आके सिद्धू जोड़े ने किसी दी बाह फड़न दा काम नहीं कीता। और अज वड्डी मुश्किल इस इलाके दियां कच्चे मकानां दियां, थोड़े छत डिगदी जाती है, बुरा हाल है घरां दा मकानां दा। अज तक कोई ग्रांट ओदे वास्ते नहीं आई है। लोकां दे राशन दे कार्ड कट्टे गए हैं, लोकां दियां पेंशनां कट्टियां गईयां ने, लोकां नूं 5 साल शगन स्कीम जो 51,000 का वायदा होया सी, किसी नूं 51,000 शगन स्कीम नहीं मिलिया। बच्चियां नूं वजीफा मिलदा सी और वो वजीफा भी जिहड़ा वजीर सी उहने वो वजीफा भी खा लिया। इसलिए मैं समझदा कि इस इलाके च जिथे तरक्की की बड़ी लोड़ है, उथे लोकां दी सुख सहूलतां लोड़वंद सहूलतां ओदी भी बड़ी वड्डी लोड़ है। भरावा मेरी थोनू सब नूं ये बेनती है कि अज 17 तरीक हो गई है, 2 दिन बाद 20 तरीक नूं जे तुसी बदलाव चाहुंदे हो, जे जो हालात हुण चल रहे हैं उन्हां हालातां नूं बदलना चाहुंदे हो, फिर थोनू तगड़े होके ऐदकी एक मौका आया। जिवें असी आपदे हलके मजीठे च भरावा कुलदीप प्रधान किथे नहीं चलिया, कोई ना तो हौसला रख भरा, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀ, ਜੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਟੀ 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 ਕਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਔਰ 18 ਸਾਲ ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 97 ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੱਕੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ 200 ਰੁਪਏ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਦਾ 24000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 3100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਨੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 75000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੂ, 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਮੂਲ ਮੋੜੂਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦਾ, ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 35 ਸਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੱਸ ਪਾਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏਗਾ, 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਗਿਆ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਪਈ, ਰਾਜੂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਬਾਬਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣੇ ਆ। 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਕੀ ਭਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੈਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੇ 'ਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ, 400 ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਲੀ ਚਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ। ਹੁਣ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁੰਡਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।